کے بابرکت خوبصورت جلالی اور پر فضل اور لا تبدیل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج پھر خدا نے یہ ممکن کر دیا کہ ہم خداوند کے بھیدوں کو جان سکے۔ آج ہم اس سچائی کے کلام کو آج جان سکیں اور خداوند کی رفاقت میں، خداوند کے خادمین کی رفاقت میں اور ایک دوسرے کی رفاقت میں ہم مل کر ہم بڑھ سکیں۔ آئیے چند لمحہ آنکھوں کو بند کریں گے اور سب میرے ساتھ مل کر گائیں گے، اور یہ ہم ایک ورس گائیں گے، سارے مل کر بولیں گے۔ تیرے کلام دیا گلا سچی جان پال دیا، تیرے کلام دیا گلا سچی جان پال دیا، میٹھے تیرے نام دیا گلا، 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 یسوع تیرے نام دیا گلا سچی جان پال دیا، یسوع تیرے نام دیا گلا سچی جان پال دیا، میٹھے تیرے نام دیا گلا، 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 تیرے کلام دیا گلا سچی جان پال دیا۔ Praise the Lord, hallelujah۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے کلام کی باتوں کی تشریح جو ہے وہ دل کو کیا بخشتی ہے؟ سکون بخشتی ہے۔ کون بخشتی ہے؟ کلام کی تشریح جو ہے وہ سکون بخشتی ہے۔ آئیے ہم آج جو مرکزی ہمارا حوالہ ہے وہ کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج دیکھیں گے۔ میرے عزیزو، آج جس ٹاپک پر خدا نے میری ہدایت و رہنمائی کی ہے وہ ٹاپک ہے گفٹ آف لارڈ۔ آج ہم خدا کے جو تحائف ہے، جو خدا کے تحفے ہیں، تحفے ہر کوئی لینا چاہتا ہے، مگر اس تحفے کے لیے ایک کھلاڑی کو اگر ہم دیکھیں، جب ایک کھلاڑی میدان میں اترتا ہے تو وہ اس جو کھیل کھیلتا ہے اس کو جیتنے کے لیے وہ پہلے تیاری کرتا ہے، پہلے وہ ساری احتیاطیں جو ہیں وہ کرتا ہے، اور پھر جا کر وہ اس دوڑ میں دوڑتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو اگر وہ ان ساری باتوں پر جو اس کھیل میں جو اسے روکتی ہیں کہ یہ تو نے نہیں کرنی، وہ نہیں کرتا، تو پھر وہ جیتتا ہے اور پھر وہ انعام کو حاصل کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہمارا جو مرکزی حوالہ ہے استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری ورس ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے پڑھیں گے۔ بہن نورین ادھر آئیں گی اور کلام مقدس کی تلاوت کریں گی۔ استثنا اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی اور دوسری ورس ہم کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے آج دیکھیں گے۔ یہ آگے
آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے شسنا پرانا عہد نامہ شسنا اس کا 28 باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں گے. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان پہچانی سے غور مان کر کریں، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان پہچانی سے جان کر اس کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں آج کے دن، یہ ہر دن کے لیے ہے، جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں، احتیاط سے عمل کرے احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا. زیادہ تجھے سرفراز کرے گا. اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو مل گئی. آمین. ساری برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور کیا ہوں گی؟ تمہیں مل جائے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. پاک کلام کا پڑھا اور سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے. میرے عزیزو، ہم آج ان جو تحفے ہیں ان پر آج بات کر رہے ہیں. خدا کے جو تحفے ہیں وہ ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں، آج ہم اس پر غور کریں گے. اور خدا کے جتنے بھی تحفے ہیں اس تحفے کے ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو پھر یہ ہوگا. ہم نے ابھی کلام مقدس میں پڑھا ہے کہ اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان پہچانی سے، یہ جان پہچانی یعنی کہ پورے زور پوری طاقت کے ساتھ، جیسے ایک کاریگر کرتا ہے جو کھیلتا ہے، وہ پوری جان پہچانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو مان کر اس کے حکموں پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں احتیاط سے، اس سے احتیاط سے عمل کرے تو خداوند تیرا خدا تجھے سب قوموں سے زیادہ سرفراز کرے. میرے عزیزو، آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنی زندگی میں آسان راستہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں آسان راستہ ہو جس سے میں چل کے جو ہے وہ اپنی منزل تک پہنچوں. مگر میرے عزیزو، ہمارا خدا کہتا ہے کہ وہ دنیا جو ہے وہ ایک مشکلات کا نام ہے. یہ جو دنیا ہے یہ مشکل دنیا ہے. یہ کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ یہ ابلیس کی دنیا ہے. یہ جو زمین ہے یہ ابلیس کی ہے، کیونکہ وہ ابلیس جو ہے وہ اس جہان کا خدا ہے. اور ہم آج غور کریں گے، آج دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں جو مقصد ہیں اور جو چیلنج ہماری زندگی میں ہیں، اگر وہ ہماری زندگی میں ہیں تو ہم ان کو کیسے اچیو کر سکتے ہیں. وہ اگر ہم مضبوطی سے خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے احکام پر چلتے ہیں تو پھر ہی ہم جو ہے وہ ان جو ہمارے مقاصد ہیں اور جو خاص طور پر ہم آج بات کریں گے کہ جو چیلنج ہمیں درپیش ہیں ان کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور آج ایک خاص بات کو ہم جانیں گے کہ اگر بلڈنگ خالی ہو تو ایمانداری سے بتائیں کہ چور وہاں پر چوری کرے گا؟ بلڈنگ خالی چور چوری کرے گا؟ نہیں، کبھی بھی نہیں کرے گا. کوئی ایک دفعہ آئے گا دیکھے گا کہ اتنے دہائی کھ نہیں میں تھے کی چلانا. تو میرے عزیزو، چور جو ہے وہ اس جگہ پر چوری کرتا ہے جہاں پر بہت سارا مال ہے، جہاں پر بہت ساری دولت ہے، جہاں پر بہت سارا خزانہ ہے. چور جو ہے وہاں پر چوری کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ آج جانیں گے کہ جب ہمارے اندر خزانہ جمع ہو جاتا ہے، جب ہم اس کی قوت سے اس کی برکات سے بھر جاتے ہیں تو تب میرے عزیزو ابلیس کو پریشانی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے دل کے خزانے کو وہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ ہمیں
जो सच्चाई का कलाम है उससे अलग करने की कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि हम जो है वो हम क्या करें कि हम किसी तरीके से खुदा के कलाम को छोड़ें। और तीन बातें जो हैं ये नस्ल दर नस्ल चलती हैं, और एक सबसे पहले झूठ, और फिर तबाही, और उसके बाद नजात। हम अगर पुराने अहदनामे में देखें तो इब्लीस ने क्या किया, वो इतना मकार और चालाक है, वो बड़ी दानिश से भरा हुआ है। उसका काम देखें कि उसने क्या किया, ये जहान जो खूबसूरत जहान था, यहाँ पर जो जन्नत बनाई गई थी, उसने अम्मा हवा और आदम को क्या किया, उसने उनको अपनी बातों में लेकर आया, उनको फुसलाया, और फिर उनसे वो काम करवाया जो वो खुदा ने उनको करने से मना किया था। और इसी तरह हर दौर में ऐसा होता है, हर दौर में ऐसा ही होता है। अगर हम मुकद्दस यूहन्ना की बात करें तो उसको कलामे मुकद्दस में क्या कहा गया है, क्या उसको लक़ब दिया गया था? उसको छोटी रोशनी का लक़ब दिया गया था, इनके वो छोटा चिराग था। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना था तो उसके आने से पहले जो है वो एक छोटी रोशनी भेजी गई इस जहान में, ताकि वो क्या करे, उसके लिए राह को तैयार करे। और उसने जब वो आया और उसने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, वो राह तैयार करने के लिए इस जहान में आया। और देखें कि जब खुदावंद यीशु मसीह उसके पास आए तो बपतिस्मा उससे लेने लगे, तो उसने कहा कि मैं तो तेरी जूतियों का तस्मा खोलने के लायक नहीं, और तू मुझसे बपतिस्मा लेता है। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उससे बपतिस्मा लिया? क्यों लिया? वो इसलिए लिया मेरे अजीजों, वो इसलिए लिया ताकि खुदा का भेद जो है वो सब पर खुल जाए। वो इसलिए लिया क्योंकि खुदा का वादा था कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आसमान खुल गया और रूह कुद्स जो है वो कबूतर की मानद, खुदा की रूह खुद उस वक्त रूह की सूरत में नाज़िल हुई, और उसने क्या कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं इसकी सुनो। और जो छोटी रोशनी थी, जब छोटी रोशनी जो थी वो उसका काम ये था कि शाम से सुबह तक उसको जलना था सिर्फ, यानी कि उसने एक राह को तैयार करना था, यहाँ तक उसका काम था। और जब एक बड़ी रोशनी आ जाए तो फिर छोटी रोशनी का तो काम बनता है। फिर छोटी रोशनी, अगर यहाँ पर हम बड़ी रोशनी लगा दें, फिर छोटी रोशनी का तो कोई काम नहीं है। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस जहान में आ गए तो मेरे अजीजों, हम आज गौर करेंगे तो यूहन्ना ने क्या किया कि यूहन्ना इधर उधर के मामलात में वो पड़ गया, और वो क्या करने लगा कि वो जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा देते थे तो वो भी बपतिस्मा, उसने भी उस काम को जारी रखा। हालांकि जब उसका काम यहाँ तक ही था, मगर बहुत सारी कलीसियां जो हैं वो मुकद्दस यूहन्ना को जो है वो शहीद करार देती हैं। मगर आज हम जानेंगे कि मुकद्दस यूहन्ना जो है वो शहीद नहीं हुए, और वो उसको उसके दिल में जो कलाम था, जो खुदा की सच्चाई थी, वो इब्लीस ने उससे छीन ली मेरे अजीजों। और क्या हुआ कि वो दुनिया के मामलात में पड़ गया। वो किसी को कहता था कि ये, हम कलामे मुकद्दस की अगर स्टडी करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि वो उसने दुनिया के मामलात में उसने दखल दिया, और फिर वो दुनिया के मामलात की वजह से जेल में गया, और इस वजह से उसका सर कलम कर दिया गया। और जेल में भी वो कहता था कि अपने शागिर्दों को कहता था, जाओ उससे पूछो कि आने वाला तू ही है
یا ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. یہ اس لیے ہوا میرے عزیزوں کہ اس کے دل میں جو سچائی کا کلام تھا وہ ابلیس نے، فقیوں فریسیوں نے، اس وقت کے علماء نے وہ کلام جو اس سچائی کا کلام تھا وہ اسے چھین لیا. اور کیا ہوا کہ پھر اس کے بعد تباہی آئی. اس تباہی کی وجہ سے اس کا سر جو ہے وہ قلم کیا گیا. اور پھر خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ یہ ہر دور میں، شروع کا دور اور ہم اگلا دور دیکھیں اس میں بھی ایسا ہی ہوا کہ کلام جو ہے وہ جو اسرائیل سے کلام جو ہے وہ چھینا گیا، اور دیکھیں کہ وہ خدا کے بیٹوں کو بالکل ہی جانتے ہی نہیں تھے. اور پھر ہم آج غور کریں گے، آج دیکھیں گے کہ ابھی جو دور ہے وہ بھی ایسا ہی دور ہے کہ ابلیس ہمیں دھوکہ دے گا، وہ ہمیں جھوٹ پر ہمیں لے کر آئے گا اور وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا. ابلیس جو ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم توبہ کریں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں. میرے عزیزو، ہمیں آج غور کرنا ہے، اس نجات کو حاصل کرنا ہے. اور پھر یہاں پر ایک ہمارے لیے تحفہ ہے کہ ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائیں گے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایمان کو لے کر آنا ہے. اور جب ہم خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں گے تو ہمارا گھرانہ بھی نجات پائے گا. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. ہر لمحہ، ہر پل اپنی زندگیوں میں خدا کے جو وعدے ہیں ان کو آپ ہر روز یاد کریں. ہر روز اپنی زندگیوں میں ان وعدوں کو اپلائی کریں. ہر روز اپنی زندگیوں میں ان وعدوں کو میرے عزیزو لے لیں، ورنہ ابلیس جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا، وہ ہمیں تباہ و برباد کرے گا. مگر خداوند یسوع مسیح ہمیں سب سے بڑا تحفہ دینا چاہتے ہیں. وہ تحفہ آپ جانتے ہیں کون سا تحفہ ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا تحفہ. ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا. میرے عزیزو، جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی بھی ہلاک نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے. ہمیں ہر لمحہ، ہر پل کوشش کرنی ہے کہ ہمیں اس کلام کو جو خدا نے ہمارے اندر بویا ہے، ہمیں اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اور ہم معذرت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہیں پر سفر کرتے ہیں، ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں، ہم کہیں پر پڑھتے ہیں، کہیں پر ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں کہ ہم مسیحی. یہ ایک گواہی ہے کہ میں مسیحی ہوں. یہ ایک بہت بڑی گواہی ہے. ہمیں ہر جگہ پر، ہر لمحہ لوگوں کو بتانا ہے کہ میں مسیح ہوں اور میں اس کی پرستش کرتا ہوں جس کی قبر خالی ہے، جو موت پر، قبر پر، پتال پر، جہنم پر، ابلیس پر فاتح خدا ہے. ہاللویا، ہاللویا. میرے عزیزو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر روز ایک دوسرے کو، ہم موبائل استعمال کرتے ہیں اور جو میرے ساتھ ریلیٹڈ ہے موبائل پر، وہ جان سکتے ہیں کہ میں ڈیلی ان کو ایک خدا کی ورڈز جو ہے وہ ڈیلی سینڈ کرتا ہوں اور ڈیلی ان کو بھیجتا ہوں، ان کے لیے ڈیلی برکت چاہتا ہوں. تو میرے عزیزو، آپ ہر مسیح کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کی گواہی کو دوسروں تک پہنچائے. ابلیس یہ نہیں چاہتا. ابلیس چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی خواہشات میں گر جائیں، ہم دنیا کی فکروں میں ہم لگ جائیں. مگر وہ میرے عزیزو چاہتا ہے، وہ
चाहता है कि वो हमारी तबाही करे। और एक खूबसूरत और बड़ा जबरदस्त तोहफा है कि खुदा अपने महबूब को नींद ही में दे देता है। वो किसको देता है? वो उसको देता है जो सच्चाई के साथ उसके साथ चलते हैं। आज मेरे पास कुछ लोग आए तो मुझे कहते जी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं 3 दिन पास्टर अनवर फजल के साथ था और बड़ा बाबरकत वक्त वहां पर गुजरा और हमने मिलकर लोगों के लिए दुआएं भी की। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप फेसबुक पर भी उसकी अपडेट्स देख सकते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और वो बहुत जल्द रहीम यारफा में भी आएंगे। हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं और खुदा ये मुमकिन करेगा कि हम मिलकर एक बड़ा प्रेयर फेस्टिवल करेंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे और लोग जानेंगे कि यहाँ पर मसीही लोग भी रहते हैं और वो खुदा उनकी परस्तिश करते हैं। तो मेरे जो वो लोग आए और मुझे कहते हैं कि हमें हेल्प की जरूरत है। हमें पता चला है पास्टर अनवर फजल जो है वो लोगों की बड़ी हेल्प कर रहे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल वो हेल्प कर रहे हैं और वो मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो वहां पर एक टोकरी रखते हैं, उसमें सारी दरखास्तें डालते हैं और वहां से वो कुछ दरखास्तें निकालते हैं और जो बुत का हदिया होता है वो उनको दे देते हैं। मैंने पास्टर शौकत फजल ने उस दिन कहा कि भाई साहब ये भी एक दुकान। उन्होंने कहा किसी की फेवर ना करें, इसमें डालें। उसमें डाल के उसको हिलाया, उसने कहा भी निकाले। फिर उन्होंने वहां से निकाले और बुद्ध जब से वो आए हैं बुद्ध का हदिया जो है वो सारे जरूरतमंदों में तकसीम करते हैं। मेरे अजीजों सबसे बड़ा खजाना जो है ना वो हमारे पास ये खुदा का कलाम। सबसे बड़ा खजाना जो है वो ये है मेरे अजीजों, इस सच्चाई के कलाम को अपने अंदर ले लें और अपने दिल को पाक और साफ कर लें तो आप माला माल हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले हमें हर रोज हर लम्हा अपने गुनाहों का इकरार करना है। हमें तौबा करनी है क्योंकि हम नहीं जानते कि किस वक्त हम खता कर जाते हैं। हम कई दफा झूठ बोलते हैं। हम कहते हैं कहते पापा का हर को नहीं फोन चक पापा का हर। ये छोटे छोटे गुनाह हम करते हैं और देखें हम झूठ बोलते हैं। बीवी कह रही पैसे काट सौदा लेना, मेरे को तो है ही नहीं, तेनों दिते सी पहले। छोटे छोटे मामलात में हम खुदा को नाराज करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हम सच्चाई को, सच्चाई के कलाम को, उस कलमे को अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी मेरे अजीजों हमें कमी नहीं होगी। और आज हम बहुत सारे लोगों को देखें कि जिन्हें खुदा ने बरकत दे रखी है और वो क्या करते हैं, वो दुआ करते हैं और खुदा मौजज़ात करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये इंसान में क्वालिटी नहीं है बल्कि ये खुदा का तोहफा है जो हमें शिफा की सूरत में मिलता है। वो हमें तोहफा देता है। मेरे जो हम शिफा के पीछे भागते हैं। हम अगर सच्चाई के कलाम को अपने अंदर रखें, हम तौबा करें और इस कलाम को अपने अंदर रखें तो मेरे अजीजों कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मैं तेरे कलाम को अपने दिल में रखता हूँ ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे अजीजों हमें इस कलाम को, उस कलमे को अपने दिल में रखना है और जो गुनाहगार है उसको खुदा के कलाम की तालीम देनी। जब आप वो बीज उसके अंदर बोएंगे, जैसे ही बीज बोएंगे, सच्चाई का बीज बोएंगे, वो बीज बढ़ेगा और फल लाएगा और उसकी जिंदगी से सारी मुसीबतें, सारी परेशानियां, सारी मुश्किलात पतझड़ की तरह
उस पौधे की झड़ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे अजीजों आप हरा भरा रहना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी और हमारी जिंदगी में कोई मुश्किलात ना रहे और उसके सारे तोहफों को हम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके वादों को हर रोज अपनी जिंदगी में ले लीजिएगा। वो आपकी जिंदगी में हर लम्हा हर पल जलाली काम करना चाहता है। मेरे अजीजों, सिर्फ अपने दिल की खिड़की को खोलें, अपनी आंखों की खिड़की को खोलें, अपने कानों की खिड़की को खोलें और खास तौर पर अपने दिमाग की खिड़की को खोलें। और अपने दिल के 4 हमारे खाने होते हैं। हमने एक में अपनी ख्वाहिशों को रखा होता है, एक में अपनी जो फैमिली है उसको रखा होता है, एक में अपने बिजनेस को रखा होता है और एक में हमने खुदा को थोड़ी सी जगह दी होती है कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी ਸਾਨੂੰ काम करना है, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी ऐसी कुछ नहीं। मेरे अजीजों, हमें खुदावंद के लिए देना है। जब हम देंगे तो फिर देखें कि वो हमारी जिंदगी में कैसे मौजूदा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर हम उसकी सारी बरकत को, सारे तोहफों को लेना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों हमें सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करनी है। अगर कोई हमारे साथ ज्यादती करता है या कोई भी बात करता है, तो आप उसे बरकत दें, क्योंकि हम बरकत के फरजंद हैं, हम गालियों के फरजंद नहीं हैं, हम मुखालफत के फरजंद नहीं हैं, हम मनफी सोच के फरजंद नहीं हैं। हमें हमेशा खुदा के कलाम पर चलते हुए अपनी जिंदगियों को गुजारना है। और फिर यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत खूबसूरत हम आज देखेंगे खुदा के कलाम में से यह लिखा हुआ है कि और तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने। अगर हम काशफा और उसकी पहला बाब और उसकी अगर हम तीसरी वर्ष में देखें, तो वहां पर लिखा हुआ है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और उस पर अमल करने वाला मुबारक है, क्योंकि वक्त नजदीक है। मेरे अजीजों, वक्त बहुत नजदीक है। अगर आप उसके तोहफों को हासिल करना चाहते हैं, तो लिखा हुआ है कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी। किस पर नाजल होंगी? तुझ पर नाजल होंगी और वो तुझको मिल गई। कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि मांग इस ईमान से के मिल गया। जब हमारा ईमान नहीं है और हम उससे मांगते हैं और शक भी करते हैं, तो मेरे अजीजों वो हमें कभी भी नहीं देता। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, आइए देखिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। आइए उसके कलाम को सुने और अपने दिल में रखें और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की हम जो डोर है वो उसके हाथ में दे दें। जब हमारी जिंदगी की ड्राइविंग जो है वो उस महफूज हाथों में होगी, तो कभी भी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होगा, कभी भी तबाही नहीं आएगी, कभी भी बर्बादी नहीं होगी, बल्कि वो हमेशा हमें सरफराज करेगा, हमेशा हमें बढ़ाएगा और हमेशा हमारी जिंदगी में वो जलाली काम करेगा। और यीशु मसीह की जो खुशखबरी है, याद रखिए कि उन लोगों जो मरने वाले हैं, सबसे पहले उन लोगों तक खुशखबरी को पहुंचाएं, ताकि कोई मसीह को कबूल किए बगैर मारा ना जाए।
अगर मर जाएगा तो वो जहन्नम में डाला जाएगा। मेरे अज़ीज़ो, कोशिश करें कि अपनी जिंदगी से, उठने बैठने से, चलने फिरने से खुदावंद का जलाल जाहिर हो और हम हर लम्हा अपने जहन को ठंडा रखें, वही मिजाज रखें जो मसीह यीशु। हर लम्हा, हर पल हम कोशिश करें कि जैसे मसीह का रवैया था उस रवैये को हम अपनाएं, तो मेरे अज़ीज़ों हम उसके सारे तोहफे तोहफ़ जो हैं वो आसानी से ले सकते हैं। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे।